Holy Spirit came down. What does it mean? When I was in Korea, I used to, I should say, the best or the most important Sunday is Christmas. But when I came to America, I came to know the Resurrection Sunday is more important than Christmas. Why is it? Because, well, it is not, easy, and I should be very careful to say which is more important, which is less important. But actually, Resurrection Sunday morning is more important. By the way, when I came to celebrate the Sunday of Pentecost, which means coming down of the Holy Spirit, I think I came to know the Sunday of Pentecost, of Holy Spirit coming down, maybe the most important Sunday of the year. You know why? Everything is in this passage. By the way, without knowing and without accepting the Holy Spirit to govern ourselves, and understanding that the Holy Spirit was governing the disciples, we cannot understand how the Christianity was growing up, how it was spreading out through the apostles and his disciples, their disciples, proclaiming the gospel unto the lesser part of the world. So without being filled with the Holy Spirit, without understanding the importance of the Pentecost, the Christianity may not be understood well. And Jesus, when he came to the disciples, they were trembling, they were so frightened. They couldn't but expect somebody would come and arrest them. The first was Jesus, and the next is maybe his disciples. So they were trembling. They were so afraid of anything coming to them. So they closed the door, they locked the door. Let not anybody come to them. They would be safe. But all of a sudden, Jesus stood in the midst of them and said, "Peace be with you." What a frightened and what a wonderful thing it was. Jesus stood there among them and said, "Peace be with you." What a wonderful, necessary proclamation he has made. They were so desperate to get the peace. And Jesus said, "Peace be with you." And this is very important, but at the same time, the more important is coming out of his mouth. As God sent me to this world, I am sending you to this world again. What does it mean? Because Jesus came here, he fulfilled what was sent by the Lord, God the Father Almighty, and he has fulfilled his mission, his responsibility. But at the same time, now he is going to let his disciples be filled with the Holy Spirit and fulfill the task, the responsibility, which was aimed to be fulfilled by Jesus Christ through his disciples. Until now, we are disciples of Jesus Christ, and he also asks us to proclaim the gospel to the utmost part of the world. And later on, he breathed out and said, "Receive the Holy Spirit." Amen. Amen. You know the meaning, the importance of his saying, "Receive the Holy Spirit." What does it mean? In Korean explanation and preaching, I'm going to explain more how important it is to receive the Holy Spirit. And he said, if you forgive anybody's sin, it will be forgiven. And if you do not, it will not be. When Jesus was on the earth, he said he was seeing the paralyzed body was thrown down by his 4 close friends, and he said, "Your sins are forgiven." Instead of be filled and take your bath and go out, he said, "Your sins are forgiven." So he was criticized
as if he was blaspheming. And Jesus said, if you go and forgive your sin, the other sin, they will be forgiven. And if you do not, they will not be. But they should interpret it, if you let the people know to be saved and to be forgiven by the blood of Jesus Christ, by your own preaching and own evangelization, they will be forgiven. Amen, amen, praise the Lord. So I'm going to explain you more how important it is to receive the Holy Spirit, to enjoy this victorious life, everyday life, every moment life, experience it, and there by our faith and by our experience proclaim that we are led by the Holy Spirit. Everything can be changed, and we are turned into the image of God the Father Almighty, and will be like another Jesus. 여러분, 오늘 성령 강림 주일입니다. 성령 강림 주일이 얼마나 중요한 건가요? 여러분들 얼마나 중요하다고 생각하셔요? 제가 잘못해서 그렇다고 이야기해야 옳겠습니다만은 저만 아니고 이 교회가 중요한 걸 알면서도 성령 강림에 대해서 강조하고 가르쳐드리고 그 의미를 깊이 새기고 마음에 받아 성령 충만 받아 살게 하는데 조금 약한 것 같아요. 한국에 있을 때는 전체적으로 한국교회를 비난하는 건 아니지만 크리스마스가 우리 기독교 역사에, 우리 크리스찬 생활에 제일 중요하다고 생각해 왔어요. 그런데 이 한국도 변하고 있겠습니다만은 특별히 미국에 와서, 그리고 이제 서양에 와서, 유럽이나 이런 데 와서 피부로 느낄 수 있는 것은 부활절이 훨씬 중요하게 지켜지고 있어요. 맞는 이야기죠. 하나님이 하신 일에 대해서 어떤 게 더 중요하다, 덜 중요하다 하는 건 송구스럽고 조심스러운 말이긴 하지만 사실 부활절이 훨씬 중요해요. 그런데 오늘 본문을 제가 하나님께서 지혜 주셔서 잘 선택하게 하신 것으로 믿어져요. 부활절도 중요하지만 더 중요한 것은 사실은 성령 강림절. 성령 강림이 그만큼 더 중요해요. 여러분들도 저를 위해서 늘 기도하신다고 믿습니다만은 설교자가 어떤 유혹을 받느냐면 항상 새롭게 하고 싶다. 들어보지 못한 말씀을 좀 더 하고 싶다. 뭐 좀 더 프레시한 거 없나? 맨날 그런 생각 할 수 있지만 그렇다고 해서 가장 중요하고 기본적인 건 놓칠 수가 없잖아요. 예수님께서 오늘의 중요성을 세밀하게 우리에게 알게 하시기 위해서 그러셨다고 믿어지는 본문의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 첫 번째로는 우리에게 사명을 맡기셨습니다. 제자들의 오늘 이 저녁, 그날이 바로 예수님 부활하신 날, 그날 저녁이거든요. 그날 저녁에 그들이 아마도 마가의 다락방에 모였지 않았겠습니까? 모여서 문을 꼭꼭 꽉꽉 잠궈놨습니다. 왜 그랬을까요? 무서우니까. 여러분들 성경 말씀을 늘 깊이 묵상하시고 경건의 시간을 늘 가지십니다만은 이 말씀을 좀 깊이 생각해 보세요. 얼마나 불쌍해요. 무섭고 덜덜 떨고 혼란과 수습하기 어려운 마음의 생각과 이런 소식 저런 소식 말할 수 없이 어려웠을 거예요. 그리고 사람이 이제 곧 잘못하면 잡혀가서 죽을지도 모른다는 생각이 사람을 얼마나 초라하게 만들고 얼마나 다급하게 만들고 얼마나 힘들게 만들어요. 바로 그 순간이었어요. 예수님이 참 수없이 예언하셨는데도 불구하고 마음에 새겨두지 않았으니까 예수님이 십자가에 이렇게 무기력하게 죽으시다니, 이 처참한 이런 죽임을 당하시다니, 그렇게 능력 있는 분이 어떻게 이렇게 당하실 수가 있어? 예수님의 그 설명과 예언에 대해서, 성경의 예언을 가르쳐 주신 것에 대해서는 생각하지 아니하고 그 생각만 한 거예요. 그러니까 이제 두 번째는 그의 제자들이 우리를 붙잡으러 올 거야. 그래서 문을 꼭꼭 잠궈놓을 수밖에 없었어요. 예수님 우리에게 찾아오시는 그런 모습은 항상 은혜롭고 감격스럽고 기쁘고 행복합니다. 제자들의 모습은 더 설명할 거 없죠, 그죠?
여러 가지 혼란 속에 빠졌습니다. 두려움과 고통과 절망과 아픔과, 그런데 이제 막달라 마리아나 이런 사람들, 그리고 엠마로 가던 제자들, 또 베드로 이런 사람들이 와가지고서 예수님이 살아나셔서 만났다니까. 그러니까 제자들이 어떻게 해야 될지 모르고 믿어야 될지 말아야 될지, 두려워해야 될지 말아야 될지, 그때 예수님이 딱 가운데 서신 거예요. 정말 그야말로 갑자기 반짝하고 나타나신 거예요. 왜냐하면 부활체는 잘 아시는 것처럼 시간과 공간에 제약을 받지 않으시잖아요. 그리고서 예수님이 항상 하나님 우리를 찾아오실 때 뭘 가지고 찾아오셔요? 우리의 필요에 전곡을 찌르면서 우리에게 필요한 걸 공급하시고, 그에게 필요한 게 뭐예요? 평강이에요. 평강. 너희에게 평강이 있을지어다. 너희가 평안하기를 바란다. 왜 그렇게 말씀할 수 있어요? 죽음을 이기시고 죄를 이기셨는데 모든 우리의 인간의 궁극적인 불행의 근본을 다 해결해 버리셨는데 왜 말씀 못하시죠? 오늘은 이제 거기에 중점을 돌려가는 게 아니라 그 다음에 말씀하시기를 뭐라고 말씀하신다면, 다시 두 번째 말씀하시면서 21절에 예수께서 또 가라사대 너에게 평강이 있을지어다니 두 번째 하는 말씀이에요. 그렇죠? 너에게 평강이 있기를 바라는데 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 중요한 말씀. 아버지께서 이 땅에 예수님을 보내셨습니다. 죄에 빠지고 멸망당하고 지옥에 갔던 모든 영혼들을 구원해내시기 위해서요. 이거보다 중요한 게 어디 있습니까? 그래서 creation is important, but recreation, that means redemption, is more important than the first creation. 첫 번째 창조도 참 뭐라고 말할 수 없을 만큼 중요한, 하나님께 영광 돌리고 감사하고 기뻐해야 되지만 두 번째 창조 곧 구속, 그것이 더 중요해요. 이것을 위해서 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 근데 예수님이 그 모든 고난을 다 당하시고 기가 막힌, 아무리 생각해도 다 설명할 수 없고 다 생각할 수 없는 그 무지막지한 고난을 당하시고 죽으시고 부활하신 다음에 제자들에게 오셔서 평강을 선언하시고 바로 이어서 주신 말씀이 뭐냐면, 내가 너희를 세상에 파송한다. 무슨 이야기예요? 내가 이 땅에 와서 죄악을 다 용서받고 죽음을 극복하고 새로 살아나는 일을 다 이루었어. 그런데 그 일을 위해서 내가 지금 너희를 세상에 다시 보내는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람들이 삶을 살 때 가장 위대한 삶을 사는 거예요. 사람이 살아가는 동안 남의 죄를 깨우쳐주고 용서받고 지옥 간 사람들을 구해내는 것처럼 중요한 게 어디 있습니까? 이것을 위해서 예수님은 이 땅에 오셔서 당신 자신이 모범이 돼서 그대로 사셨고 제자들을 가르치셨고, 그리고 제자들에게 예수님이 또한 십자가에 죽고 부활하신 것을 말씀하셨고 그대로 살아있는 모습을 보여주시면서 말씀하시기를 내가 너희를 세상에 보낸다. 나가서 마음껏 복음을 전해라. 사람을 살려라. 새 역사를 일으켜라. 죽음과 절망과 좌절과 불행과 고통과 생각할 수 있는, 상상할 수 있는 모든 아픔과 괴로움과 죽음, 멸망, 저주, 죄악 다 뒤집어버리고 정반대의 행복과 감사와 만족과 기쁨과 치유와 천국과 죄를 극복하는 기쁨으로 살게 만들어주어라. 그것이 부활하신 주님의 첫 번째 사명 심어주시는 거예요. 여러분들과 저는 이 위대한 사명을 받았습니다. 위대한 사명을 받았습니다. 23절 마지막 절에 있는 말씀처럼 우리가 입을 열어서 네 죄든지 사하면 죄가 용서받고 천국 가는 것이고, 그냥 가만 놔두면 그냥 지옥 가는 거야. 무지막지한 사명을 맡겨 주셨지요. 사실이죠. 그래서 우리 교회에서도 예나 지금이나 전도위원장을 맡으신 분들은
전도합시다. 나갑시다. 주일날 저녁에도 오후에도 전도회별로 나가고 우리 개인의 생활에서 나가고 한 사람씩 작정해서 우리가 그렇게 교회가 성장되기를 원하는데 내 자신이 중요하고 내 자신이 해야 하는 것을 알고서 한 사람씩 적어냅시다. 우리가 하나님 앞에 가서 설 때에 한 사람도 전도하지 못했다고 하면 무슨 참기로 하나님 앞에 설 거예요. 그래서 열심히 권면하십니다. 잘하시는 줄로 믿습니다. 더 잘하실 줄 믿습니다. 두 번째, 그 일을 감당하기 하시기 위해서 예수님 말씀하신 거예요. 성령을 받으라. Receive the Holy Spirit. 성령을 받으라. 참 하나님이 하신 일에 대해서 뭐 잘하셨습니다, 완벽합니다 이런 말하는 것 자체가 건방지지만 이해하기 쉽게 만들기 위해서 설명을 드려보자면 정말 우리 예수님 유대신 완벽하신 분, 뭐 그냥 주님의 사랑으로 구원받았으니 그 사명감 때문에 그 감격 때문에 나가서 전도할 수 있죠. 근데 그것만 가지고 있지 않게 하시기 위해서 모든 것을 가능하게 만드시는 성령을 받으라는, 성령 충만 받으라는 거예요. 이것은 물론 이제 예수님이 부활하신 다음에 그냥 말씀한 거 그거 가지고 성령 받았겠느냐, 아니면 이 다음에 오순절 성령 강림에 대한 말씀의 상징으로 말씀했겠느냐. 거기에는 두 가지 뜻이 있다고 생각하는데 그런 뜻도 있지만 하나는 더 이해해야 될 게 뭐냐면 예수님께서 또한 성령을 주실 수 있다는 걸 가르쳐 주시고, 약속대로 계획대로 오순절 다락방에 모여서 전혀 기도에 힘쓸 때 하나님께서 성령님을 보내주셔서 성령 조금만 받았죠. 근데 이 성령님이 우리의 사명 수행에 얼마나 중요한 것을 여러 가지로 설명하는데, 제가 볼 때 이런 설명이 참 중요하고 참 좋은 것 같습니다. 그건 뭐냐면 제가 참 존경하는 목사님이 이런 설명을 하셨는데 참 실감이 갔어요. 우리가 이 사업을 하면서 큰 공장을 세울 때에 좋은 공장, 수준 높은 공장, 최첨단 기기를 갖다 놓는 공장일수록 성공할 수 있죠. 그래서 많은 돈을 투자합니다. 큰 부지를 확보하고 그곳을 잘 짓고 그야말로 기가 막힌 시설을 해놓았습니다. 다 했습니다. 이제 여기 땅 하면은 이제 생산이 됩니다. 오늘날로 비교해 보건대 그 어마어마한 그런 컴퓨터 칩이나 그런 굉장한 그 컴퓨터가 생산되는 과정이나 혹은 요즘으로 따지면은 그저 로봇가 생산되는 모든 걸 다 시설을 했어요. 그런데 거기에 만약에 전기가 들어오지 않으면 어떻게 돼요? 아무 필요 없어요. 아무 필요 없어요. 고개를 끄덕끄덕이시는 분들은 정말 영감이 깊은 분들인 것 같아요. 정말 그렇지 않습니까? 근데 그 목사님 설명하시기를 성령님은 바로 전기를 보내주시는 것 같다. 그 기가 막힌 시설이 전기를 꽉 넣으니까는 웽 하고 돌아가면서 기가 막힌 프로덕트를 생산하는 거예요. 여러분들과 제가 하나님의 은혜 가운데 구원받고 마음의 열정도 있고 기도도 많이 했고 그리고 이런저런 하나님의 은혜 가운데 객관화되고 성숙되고 준비되고 그래서 잘 갖춰져 있는데 의욕도 있고 열심히 뛰고자 하는데 성령님께서 임재해 주지 않으시면, 우리를 지배해 주지 않으시면은 무용지물처럼 느껴질 수 있고 그렇게 될 수 있어요. 아니 그게 맞는 말이죠. 아무것도 못해요 여러분. 근데 성령님이 오셔서 나를 지배하시고 사용하시면 그때부터 기가 막힌 역사가 나타납니다. 아멘. 그렇습니다. 제가 이 말씀을 어떻게 설명드릴까 하다가 여러분들도 그런 영감을 얻으시지만, 제가 오늘 새벽에 잠이 좀 해가지고 이렇게 생각하는 동안에 오늘도 이제 말씀을 더 준비하는 동안에 저에게 귀한 깨달음을 주셨어요. 그 뭐냐면요, 참 비유가 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 보세요. 그 성령 충만한 삶과 승리의 삶을 어떻게 비교할 수 있냐면 두 나라가 싸웁니다. 오케이? A라는 나라와 B라는 나라가 싸워요.
그런데 A라는 나라는요, 공군력도 훨씬 월등하고 이 화력이 세가지고요, 전쟁 시작하자마자 B라는 나라 가가지고 그냥 다 폭격하고 다 이 진지 다 파괴하고 완전히 초토화시켜버렸어요. 그리고 뭐 부상당한 군인들이 대부분 이게 만들어버렸어요. 그래도 그 나라를 완전히 정복하기 위해서는 여러분들이 잘 아시는 것처럼 육군이 들어가야겠죠. 가서 남은 사람들 다 그저 처리하고 다 없애버리고, 그리고 그 상대방의 가장 중요한 곳에 갔다가 이쪽 나라에 국기를 갖다 꽝 꽂아야 그 나라가 다 정복되는 거예요. 제가 가만히 생각하니까 우리가 성령님 받아가지고 성령님으로 역사하는 것이 똑같더라고요. 예수님께서 이미 다 공군력까지 가서 다 이 사탄의 적진을 다 초토화시켜버렸어요. 졸개들 다 없애버렸어요. 없앴다면 좀 제대로 표현이 안 돼. 다 부상당하게 만드셨어요. 그런데 이제 마지막 이 육군이 바로 우리예요. 가서 나머지 사람들 다 처리하고 다 정보하고 갖다 기만 꽂으면 끝나는 거예요. 그것 정도로 비교할 수 있을 만큼 우리 성령님, 우리 예수님 하신 일이 위대합니다. 영적 전쟁 다 끝났습니다. 모든 책들이 바로 그것을 가르쳐 줍니다. 특별히 철로역적이 그래 유명한 존 버년이 쓴 Pilgrim's Progress Teaches Us So, 우리에게 그렇게 가르쳐 주고 있어요. 그래서 우리는 마음만 먹고 믿음만 가지고 성령 충만해서 예수님 다 이루시고 성령님 다 끝내버리셨기 때문에 내가 무장하고 성령님으로 충만해서 성령님과 함께 삼위일체 하나님과 함께 가서 조심하고 남은 적병들을 그저 처리만 하면은 영적 전쟁은 끝나고 사단의 나라에다가 승리의 십자가 군비를 꽂을 수 있단 말이에요. 아멘. 할렐루야. 이해하고 아멘 하시는 거예요? 저를 봐주라고 아멘 하시는 거예요? 이해하고 아멘 하시기를 축원합니다. 축원합니다. 그렇기 때문에 우리가 우리 스스로 조심해야죠. 자녀병들, 패자병들 가운데에도 총을 쏠 수 있고 우리를 향해서 쏘아가지고 우리를 죽일 수도 있잖아요. 우리가 조심 안 하면 그게 당할 수도 있지만 이 싸움은 그런 정도로 비교하는 것이 옳은 것으로 믿어져요. 그러니까 우리는 긴장해야죠. 뭐 다 이겼다고 뭐 그냥 무장해제하고 달려가서 누가 총 쏴서 죽을지도 몰라요. 그러니까 함부로 할 수는 없지만 철저히 무장하고 믿음으로 무장하고 기도로 무장하고 성령과 함께 가서 남은 적병들을 다 처리하면 이미 영적 전쟁 끝난 거예요. 할렐루야, 할렐루야. 성령님께서 우리에게 임하셔서 우리를 지배해 주시는 것이 이렇게 중요해요. 이렇게 중요한 것은 부활주일 한 번만 그날 부활주일이고 나머지 51주는 부활주일이 아닌 것처럼 사는 것은 잘못된 신앙생활인 것처럼 성령 강림 주일 그날만 성령 강림 성령 주시옵소서, 성령님의 충만한 지배를 받게 해 주시옵소서, 그리고 나머지 51주는 관계없이 사는 것이 잘못입니다. 성령님 강림하신 다음에 신약에 사는 하나님의 사람들은 내주하시는 성령님 절대로 떠나시는 적이 없어요. 다만 이분을 내가 성령으로 아니하고서는 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접할 수 없다고 하셨는데 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접하고 믿으면 그때 내가 성령 받은 거예요. 성령님이 나를 지배해 주기 시작하신 거예요. 그러면 그때부터 시작해서 내가 I should be very careful to listen to Him. 그때부터는 성령님의 음성을 듣기 위해서 힘써야 돼요. 조심해야 돼요. 긴장해야 돼요. 주의를 기울여야 돼요. 그래서 그분이 원하시는 게 무엇인지 늘 생각하고 기도하고 깨우쳐 주시옵소서, 알게 해 주시옵소서. 그래서 내가 이제까지 살던 방법이 있잖아요. 내 생각, 내 경험, 내 고집, 내 주관 얼마나 있잖아요. 근데 그것이 성령님의 생각과 반대될 때가 많이 있어요. 그러면 과감하게 내려놓을수록 내려놓는 만큼 성령님께서 나를 지배하십니다. 그것이 중요합니다. 성령 충만하면 끝나는 거예요.
성령 충만하면 누가 뭐 감히 우리를 덤비고 우리를 괴롭히고 우리를 아프게 하고 뭐 그럴 일 뭐 있어요? 없어요. 마지막으로 한 말씀 드리고 마칩니다. 이 성령 충만한 우리의 모습과 우리의 지배는 매일 매 순간에 이루어져야 합니다. 그래야 매일 매 순간 승리를 체험하고 항상 하나님께 할렐루야 찬양하면서만 살 수 있어요. 우리 장로님 기도해 것처럼 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 영광 돌립니다. 찬양 받으시옵소서. 저는 제 몸을 다 드려서 영광 찬양 감사 드려야 마땅한데 드릴 건 제 입술의 찬양 신앙의 고백입니다. 이 삶이 우리의 삶이어야 돼요. 근데 우리의 실제 삶은 어떻습니까? 우리가 성령 충만한 삶을 소홀히 하거나 게을리 하거나 온전하게 순종하지 못하거나 신경 써서 주님을 따라가지 못함으로, 그래서 제가 수요일에 와서 언급했습니다만 24시간 주님 동행 일기를 쓰는 거. 일어나자마자 내가 과연 예수님을 생각했느냐? 내가 삶을 사는 12시간, 14시간, 16시간 잠자는 시간 빼고 잠자는 동안에도 마찬가지죠. 예수님 얼마나 생각했느냐? 예수님 앞에서 내가 그분이 나를 보신 앞에서 그분이 생각하시기에 합당하신 만큼 얼마나 살았느냐? 늘 체크하는 건 매우 중요해요. 회개와 믿음으로, 말씀과 기도로, 내적으로는 말씀과 기도로, 외적으로는 회개와 믿음으로 얼마든지 성령 충만 받을 수 있어요. 다 잘 가르쳐 드렸습니다. 꼭 실천하시고 엑서사이즈 하시고 충만해서 사시면 무슨 결과가 나타나는가. 목사님 네 분이 결혼하신 지 얼마 안 돼서 그러셨는지 목사님인데 맨날 다투셨어요. 그날도 목사님이 아마도 좀 더 한국적이셔서 그랬을까요? 사모님한테 막 잘못해놓고 저는 와서 아이고 여보 내가 미안합니다. 잘못했습니다. 그러니까요 사모님이 화가 나가지고서 안 받아주는 거예요. 이보시오! 당신 오늘도 또 똑같은 소리 하는 거예요? 한두 번 했어야지. 싫어요! 제가 소리가 너무 굵어가지고 비슷하게 흉내는 못 냈지만은 네. 그러니까 목사님이 방법이 없어가지고 교회로 올라갑니다. 올라가서 기도를 합니다. 하나님 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님 저를 좀 살려주십시오. 간절히 기도하는데 성령님께서 마음에 감동을 주신 게 있어요. 그래서 내려왔어요. 내려와도 이 사모님 얼마나 화가 나는지 쳐다보지도 않아요. 쳐다보지도 않으시는데 설교자가 있는데 옆에 와가지고 당신 하나님 믿소? 그러니까 또 더 화가 나셨어요. 이 되지도 않은 게 또 나한테 또 설교한다고 막 화를 냈는데 여보 나 때문이 아니라 내 속에서 역사하시는 성령님 때문에 내가 10년 후에는 달라지지 않겠어. 너무도 뜻밖의 이야기를 하는 거예요. 내 속에서 역사하시는 성령님 때문에 당신이 지금 내가 뭐 그 말을 안 했지만 내가 전혀 안 변한다고 지금 그런 눈으로 나를 쳐다보는데 내 속에서 역사하시는 성령이기 때문에 내가 10년 후에는 달라지지 않겠어? 그 말을 듣고서 이 사모님이 그만 울음을 터뜨렸습니다. 그래서 화해가 이루어졌잖아요. 저는 그 이야기를 듣고서 상당히 마음에 감동을 받았어요. 그렇지. 성령님이 살아계시고 성령님이 역사하시고 변하지. 그렇지 맞지. 여러분들과 저는 사실 이 딜레마에 빠져 있어요. 너무 안 변하는 것 같아요. 우선 나도 안 변하고 내 아내도 안 변하고 내 남편도 안 변하고 내 형제도 안 변하고 내 영적인 가족들도 안 변하고 그러니까 절대로 안 변한다고 굳게 믿고 있어요. 아니에요. 절대 안 합니다. 성령님께서 살아계시고 우리를 사랑하시고 우리에게 충만하게 임재하시고 지배해 주시기를 원하시는 것이 우리가 원하는 것보다 그분이 더 원하신다고 믿는다면
안 변할 게 뭐 있어요? 못할 게 뭐 있어요? 오늘 여러분들과 제가 이 마지막 이 음성을 듣고 이것을 실천하면서 믿음으로 살아가지 않으면 다른 말은 어쩌면 필요 없을지도 몰라요. 너무 과장해서 말했지만 마지막 말이 중요하다 그런 뜻입니다. 회개와 믿음, 말씀과 기도, 그것이 하나인데 할 수 있으면 하나님께서 지금 한국에서 24시간 예수 동행일기 오죽하면 하나님이 그런 일을 이루셔요. 근데 실제로 그 이야기 들어오면은 마음에 가책되고 참고도 돼요. 매일 아침에 맨 먼저 일어나서 너 무슨 생각하니? 너 예수님 생각하니? 예수님을 얼마나 생각해? 이 시간 24시간 지나면서 예수님 생각하는 시간이 몇 분이야? 몇 시간이야? 구체적으로 물어봐요. 자꾸 답하다 보면 나도 모르는 사이에 예수님 앞에서 살게 돼요. 예수님이 내 곁에 계셔서 나를 늘 쳐다보시는 걸 의식하면서 순종하면서 살게 돼요. 그럼 그것이 성령 충만한 삶이에요. 성령님께서 나를 지배하실 때 하나님의 역사가 그렇게 마음에 소원하는 우리의 삶의 자세가 나타나게 될 줄로 믿습니다.